दर्शक बंधु आज महाप्रभु जगन्नाथंकर सुंदर कहानी नहीं आसी। आपण माने जानिछंती कि महाप्रभु जगन्नाथ पुरी को केमिति आसिले। चलंतु डेरी न करी महाप्रभुंकर अलौकिक कथा जानिबा। मध्य भारत रे इंद्रदिम्न नामक राजा रहुथिले। तांको राज्यर ना थिला अवंती। से राजा भगवान विष्णुंकर बड़ भक्त थिले। से सदा सर्वदा भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करुथिले। थरे गोटे ऋषि तांको राज्य को भ्रमण पाई आसीथिले एवं राजा को प्रभु विष्णु अर्थात नीलमाधव जगन्नाथंकर संधान विषय रे गुप्त मंत्रणा देइथिले। आउ कहिथिले, हे राजा, ओडिशा रे भगवान विष्णुंकर भव्य रूप प्रभु नीलमाधवंकर पूजा करा जाउछि, किंतु ओडिशा रे केउ जगह रे प्रभुंकर पूजा करा जाउछि ताहा आपनमंकु संधान करिबाकू हेबो। एहा सुनी राजा अत्यंत खुशी होई गले एवं आदेश देले मंत्री को। कहिले ओडिशार प्रदेश चारि दिगकू चारि प्रकार उच्च मस्तिष्क बुद्धिधारी व्यक्ति को पठाई दिया जाऊ। सेमाने प्रभु नीलमाधवंकर संधान खोजी आनी जणाइबे। एहा सुनी चारि दिगकू चारि जण लोकंकू पठाई दिया गला। ओडिशार पूर्व दिगकू अवंती राज्यर मुख्य पुजारी भाई दिव्यपति को पठाई दिया गला। दिव्यपति बाहरी पड़िले प्रभु नीलमाधव अर्थात जगन्नाथंकर संधान निमंते। ओडिशार पूर्व भागरे से जेतेबेले संधान करुथिले, एमिति जंगल रास्ता दे गला बेले से गोटे दिव्य सुंदरी नारी को देखिले। नारीटी तार संगिनी मानक सहित फूल तोड़ाकू जंगल को आसी थांती। जेतेबेले से नारी को परिचय पचारिले, से नारीटी कहिले, मु हेउछि ए जंगलर मुखिया विश्वपशुर एकमात्र झियो, मोर नाम हैला ललिता। एमाने हेउछि मोर बंधु माने। आमे जंगल को फूल तोड़िया पई आसीछु। एमिति अनेक कथबार्ता हेबा मध्यरे विद्यापति मनरे ललिता प्रति प्रेम जागृत हैला। विद्यापति से जंगलर किछि दिन रहिले आउ सेही समय ललिता को से प्रेम विवाह मध्य करिले। एमिति जंगलर अतिबाहित करिला परे जंगलर लोक माने विद्यापति को भरोसा करिबाकू लागिले। पुणी अनेक दिन एमिति बीतीगला। दिने विद्यापति देखिले एक विचित्र दृश्य। राति पाइबा पूर्वरु ललितांक पिता अर्थात विश्वबसु जंगलर फलमूल सहित पूजा सामग्री धरी पूजा करिया पई जाउथांती। एहा सबु देखि मन भितर आश्चर्य सृष्टि हैला विद्यापतिंकर। से दिन ललिता को पचारिले, हे ललिता, काहेकि तमर पिता विश्वबसु एही फलमूल पूजा सामग्री नहीं राति पाइबा पूर्वरु कौ दिग को जाउछंती? ललिता कहिले, ए सबु संधान विषय पिता मते कहिबाकू मना करिसंती। अनेक कथबार्ता परे विद्यापति ललिता को बुझाइले एवं ललितांकर पितांको मध्य आश्वासना देई बुझाइले, मु प्रभु नीलमाधवंकर एक परम भक्त, मु तांको दर्शन करिबाकू चाहे। शेषरे विद्यापतिर अनुरोध रक्षा करी ललिता एवं तांको पिता विश्वबसु सेही जंगल रे गुप्त गुंफा भितरे रहुथुबा प्रभु नीलमाधवंकर संधान विषय विद्यापति को जणाइले एवं कहिले, आसंता काली प्रभात समय रे मु तुमको सेही जगह को नहीं जीवी, किंतु गोटे शर्तरे। सेही स्थान को गला बेले विद्यापति आखिरे लागिबो कणा कना। प्रभु नीलमाधव को दर्शन करिबा परे फेरिबा बाटर मध्य तांको आखिरे लागिबो कणा कना। एतिकी सुनी विद्यापति अति खुशी होई आसंता प्रभातरे बाहरी पड़िले। सेही गुप्त गुंफा मध्य को सेठाकू गले। प्रभु नीलमाधवंकर दर्शन करिले। प्रभुंकर दर्शन करी करुणा लाभ करिले एवं पुणी कणा कना बांधी घर को फेरी आसिले। एमिति अनेक दिन गला। एपटे राजा इंद्रदिम्न मास मास वर्ष वर्ष पूरी गला, किंतु प्रभु नीलमाधव को न पाइथिबारु चिंतामग्न होई बसी थांती। ठीक सेही समय रे विद्यापति प्रवेश करती राजगृह मध्य को एवं प्रभु नीलमाधवंकर संधान विषय रे कहउथांती। विद्यापति कहिले, हे राजा इंद्रदिम्न, ओडिशार पूर्व भागरे घोर जंगल मध्य प्रभु नीलमाधवंकर रूप रे प्रभु विष्णु पूजा पाउछंती। एतिकी सुनी राजा इंद्रदिम्न पूरा खुशी होई गले आउ कहिले, एबे विलंब नकरी बाहर से गुप्त जंगल भितर को जीवा। आउ दुहे गले से गुप्त गुंफा मध्य को। किंतु से गुप्त गुंफा मध्य को विद्यापति राजा को नहीं गले केमिति? जेतेबेले विश्वबसु विद्यापति को गुंफा को नहीं जाइथिले, ठीक सेही समय रे अति चतुरता सहित विद्यापति निज गामुछारे लुचाई किछि सरिष मंजी नहीं जाइथिले एवं बाटरे गला बेले से बाटरे बिंची बिंची अति चतुरता सहित जाइथिले। दिन पर दिन गड़ी जिबा परे सेही सरिष मंजी चारार रूप नहीं परे गछर परिणत होइथिला। सेही गछ को चिन्हट करी विद्यापति आउ राजा सेही गुंफार संधान पाई जाइथिले।
ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲି। ତୁମେ ଯାଅ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବ। ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ମୋର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ଏମିତି କହି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଏତିକି ଶୁଣି ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଶୁ। ହଠାତ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱବିଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଶୁ କଳି କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତମେ ହେଉଛ ଠକ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ କହିଥିଲି ଏହି ଜାଗାରେ ସନ୍ଧାନ କାହାରିକୁ ଅବଗତ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବ କହନ୍ତି, ହେ ବିଶ୍ୱବସୁ, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମର ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେଠୁ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ରାଜା ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ଅନେକ କାରିଗରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତିଆରି ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ କୌଣସି କାରିଗର ସେ କାଠକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠକୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ହେ କାରିଗର, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏତିକି ଶୁଣି ସେ କାରିଗର କହିଲେ, ମୁଁ ଅତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସହିତ ସେ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ରାଜା, ଆସିଛି ମୁଁ ଏହି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 21 ଦିନ 21 ରାତି ଧରି କେହି ସେଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଏତିକି କହି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କାରିଗର ଜଣକ। ଏମିତି 10ରୁ 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଣୀ ଜଣକ କାରିଗର କୋଠରୀକୁ ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କର କାନରେ ବାଜିନଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। 15 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ନା ସେ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା କିଛି ପିଇଛନ୍ତି, ନା କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆସ ସେ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ମନା କରି କହନ୍ତି, ହେ ରାଣୀ, ଯେତେବେଳେ କାରିଗର ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା 21 ଦିନ 21 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ କି ସେ କବାଟ ବି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଧରି ଆସ ରାଜା, ଖୋଲିବା ସେ କବାଟଟିକୁ। ଶେଷରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଆଉ ପାଦ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତର ମାନ ନ ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ଅଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କାରିଗରଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଅଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ବସିଗଲେ। ଏତିକି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା କରିଛ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛ। ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଅତି ଧୁମଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ସାରା ଭାରତରେ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ
ବିଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ସେହି ଦିନ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ବନାଇ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।